राजपूत मरहटे ते शाह दिल्ली, राजपूत मरहटे थे शाह दिल्ली, राजपूत मरहटे ते शाह दिल्ली, राजपूत शाहते थे शाह दिल्ली। दिते सारिया शेर नवा सिंघो। अरना तुसादा भी किसे अर्थ नाही, अड़ना तुसादा भी कोई अर्थ नाही, अरना तुसादा भी किसे अर्थ नाही, अड़ना तुसादा भी किसे अर्थ नाही। करके सुला लो कौम बचा सिंघो। आवो लवो जगीरा ते राज मानो, आओ लवो जगीरा ते राज मानो, आवो लवो जगीरा ते राज मानो, आओ लवो जगीरा ते राज मानो। मान पाउंदा मुल्क दबा सिंघो, मान पाउंदा मुल्क दबा सिंघो, मान पाउंदा मुल्क दबा सिंघो। जैन खान ने चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में एक पासे लालच दे रहा है ते एक पासे डरावा दे रहा है। एक पासे कह रहा है कि तुहानू समझ है अहमद शाह दुरानी नाल टक्कर ला रहे हो, जिस दुरानी दे अगे कोई मरहट्टा नहीं टिकया, कोई राजपूत नहीं टिकया। तुसी वड्डा घल्लू घरा भुल गए हो। 30,000 सिंह तुहाडा शहीद कर दिता। एक पासे डरावे दे रहा है ते दूसरे पासे लालच दे रहा है। कहंदा आओ बैठ के गलबात कर लईए ते मैं तुहानू ज़कीर दवा देना। मैं एक बेनती करा, किसी कौम नू खत्म करना होवे उहनू लालच दे विच लै आओ। किसी कौम नू खत्म करना होवे उहनू लालच देने शुरू कर दिओ। अज साडी जनरेशन बाहरले देशों में जा रही है, खास करके कनेडा दे विच। कनेडा एक बहुत बड़ा देश है। आप जी नू शायद पता होवे 1762 ईस्वी के लागे चल जदों की मैं आप जी नाल वार्ता साझी कर रहा हूं, 1764 की मैं वार्ता साझी कर रहा हूं। ये उदों की घटना है। अंग्रेजों ने कनेडा ते कब्जा कर लिया। जदों कब्जा किया तो जिहड़े उत्थे दे मूल वासी सन, अंग्रेजों ने मन सोचा कि यह लोग कभी भी भड़क सकते हैं, साडे कोलों कब्जा खो सकते हैं। पता उन्होंने की किया? उन्होंने कहा तुसीं इत्थों दे मूल वासी हो, मालक हो, तुहानूं काम करने की कोई लोड़ नहीं है। रोटी असीं देवांगे तुहानूं, तुसीं आराम नाल खाओ। उन्हां दा राशन पानी का प्रबंध, किन्ने नशे चाहिए है, जो कुछ चाहिए सानूं दसो। वो लोग अवेसले हो गए। रोटी पानी फ्री दा, सब कुछ फ्री दा। विद्या उन्हां कोलों खोह ली गई। विद्या उन्हां कोलों खोह ली गई। जदों ज्ञान खुस गया वो बिल्कुल निकम्मे बन गए। मैं कदी कदी वेखदा साडे नाल यही कुछ हो रहा है। पंजाब चों ज्ञान खोया जा रहा है, विद्या खोई जा रही है। बड़े मार्के का काम असीं करते हैं। अपने बच्चों को 10वीं 12वीं नकल मरा के पास करा के साडे बच्चे दे 85% नंबर आए, 90% नंबर आए। कॉलेजां च नहीं चल रहा है। कंपीटीशन चों पंजाब का बच्चा बाहर हो गया। पंजाब के अदारियां च बिहार के बच्चे आके नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरी करना आउंदे सन, अज नौकरियां कर रहे हैं। बड़ी साजिश के नाल इत्थों ज्ञान खोया जा रहा है, लालच दिते जा रहे हैं। माफी मंग के बेनती करा, तुहानूं चीनी मुफ्त दे देंगे, पत्ती मुफ्त दे देंगे, खंड मुफ्त दे देंगे, आटा मुफ्त दे देंगे, दाल मुफ्त दे देंगे। ये की है? लालच नहीं है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੂਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4% ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਣਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਥਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਸਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ? ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2/3 ਕੌਮ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 90 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ, ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਕਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1700 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਮਗੜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਾ ਉਸਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਤ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਰਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਵਾਬੀ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੱਕ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਵਾਬੀ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਇਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਣਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥਾ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਨਹੇੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ 50,000 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਮਨਹੇੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੰਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰਹੰਦ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਧਰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੈਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੈਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਵਿਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਮਨਹੇੜੇ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਜੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 5 ਮਾਘ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਮਾਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਖੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਥਾ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੂਰਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੂਰਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਥੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਾਓਗੇ? ਧਨ ਦੌਲਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਧਰ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਮਜਮ। ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਮਜਮ ਇਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਖੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ
ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਖੂਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੰਗਾਰ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ। ਲਲਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਪਏ।
ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਜ ਕੀ ਲੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਮੌਕਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਬੋਡੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਬੋਡੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਈ ਜੰਗੇ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਪੁਆਂਟਰੇ ਖਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੈਨ ਖਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਵਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਗਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਗਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ।